백만장자 꼬마가 붕어빵을 사며 말했다. 이모, 우리 엄마랑 똑같이 생겼어요. 그리고 모두가 울었다. 15년 전 남편은 교통사고로 세상을 떠났다고 믿었습니다. 그런데 오늘 붕어빵을 파는 아주머니를 보고 아들이 엄마와 똑 닮았다고 말했습니다. 왜 아이는 그 아주머니에게 엄마의 모습을 본 걸까요? 도대체 이 기적 같은 만남 뒤에는 어떤 사연이 숨겨져 있는 걸까요? 사연 시작 전 구독과 좋아요를 눌러주시고 어디서 듣고 계신지 댓글 남겨주세요. 서울 변두리의 작은 붕어빵 가게. 김 여사는 매일 새벽부터 일어나 반죽을 만들고 팥을 끓였습니다. 그녀의 손은 거칠었지만 붕어빵을 굽는 손길은 따뜻했습니다. 15년 전 남편을 잃고 홀로 아들 민우를 키우면서 그녀의 삶은 고단함 그 자체였습니다. 밤에는 식당에서 설거지를 하고 새벽에는 붕어빵을 구우며 잠을 줄여가며 살았습니다. 회상 15년 전 남편 동철은 건설 현장에서 일했습니다. 그는 성실하고 책임감이 강한 사람이었습니다. 김 여사는 남편의 도시락을 싸면서 늘 오늘도 조심해요 라고 말했습니다. 하지만 그날 남편은 퇴근길에 교통사고를 당했습니다. 병원으로 달려갔지만 남편은 이미 싸늘한 주검이 되어 있었습니다. 김 여사는 그 자리에서 정신을 잃었습니다. 민우는 엄마의 사랑을 듬뿍 받고 자랐습니다. 어려운 형편에도 불구하고 민우는 밝고 씩씩하게 자랐습니다. 그는 공부도 잘했고 운동도 잘했습니다. 김 여사는 민우가 자랑스러웠습니다. 민우는 엄마의 고생을 알기에 더욱 열심히 공부했습니다. 그는 언젠가 엄마를 편안하게 해드리고 싶었습니다. 어느 날 민우는 붕어빵 가게 앞에서 붕어빵을 사 먹었습니다. 그는 붕어빵을 한 입 베어 물고는 깜짝 놀랐습니다. 붕어빵을 굽는 김 여사의 얼굴이 엄마와 너무나 닮아 있었기 때문입니다. 민우는 김 여사를 빤히 바라보며 말했습니다. 이모, 우리 엄마랑 똑같이 생겼어요. 그 순간 김 여사의 눈에서 눈물이 주르륵 흘러내렸습니다. 그녀는 민우의 얼굴을 쓰다듬으며 아이고 착하게 생겼네 라고 말했습니다. 김 여사는 그날 이후로 민우가 자꾸 눈에 밟혔습니다. 민우의 얼굴에서 남편의 모습을 보았기 때문입니다. 그녀는 민우에게 붕어빵을 더 많이 주고 따뜻한 말 한마디라도 더 건네려고 노력했습니다. 민우 역시 김 여사를 친근하게 생각했습니다. 그는 매일 붕어빵 가게에 들러 김 여사와 이야기를 나누었습니다. 세상 남편 동철은 김 여사에게 늘 붕어빵을 사다 주었습니다. 그는 퇴근길에 붕어빵 가게에 들러 따뜻한 붕어빵을 사서 김 여사에게 건네주었습니다. 김 여사는 남편이 사다 준 붕어빵을 먹으면서 늘 행복했습니다. 붕어빵은 김 여사에게 남편과의 행복한 추억이 담긴 음식이었습니다. 어느 날 민우는 김 여사에게 조심스럽게 물었습니다. 이모, 혹시 전에 어디 사셨어요? 김 여사는 잠시 망설이다가 대답했습니다. 나는 원래 부산에서 살았어. 15년 전에 서울로 왔지. 민우는 김 여사의 대답에 깜짝 놀랐습니다. 그의 아버지가 사고로 죽은 것도 15년 전이었기 때문입니다. 민우는 김 여사에게 더 많은 것을 묻고 싶었지만 용기가 나지 않았습니다. 그는 김 여사의 눈을 바라보며 이모, 건강하세요 라고 말하고 붕어빵 가게를 나섰습니다. 민우는 집으로 돌아오는 길에 계속해서 김 여사의 말이 맴돌았습니다. 부산, 15년 전, 마치 운명처럼 모든 것이 맞아 떨어지는 것 같았습니다. 혹시 김 여사가 아버지와 관련된 사람일까? 아니면 단순한 우연일까? 민우는 머릿속이 복잡해졌습니다. 집에 도착하자마자 민우는 엄마에게 김 여사에 대한 이야기를 꺼냈습니다. 엄마, 혹시 15년 전에 부산에서 알던 사람 중에 붕어빵을 굽는 사람이 있었어? 엄마는 잠시 생각에 잠기더니 고개를 저었습니다. 글쎄, 엄마는 부산에서 오래 살지 않았잖아. 그리고 붕어빵 굽는 사람은 특별히 기억나는 사람이 없네. 민우는 실망했지만 포기하지 않았습니다. 그는 스스로 진실을 밝혀내기로 결심했습니다. 다음 날, 민우는 학교 수업을 마치자마자 붕어빵 가게로 달려갔습니다. 김 여사는 여느 때처럼 붕어빵을 굽고 있었습니다. 이모, 안녕하세요. 민우가 밝게 인사하자 김 여사는 반갑게 맞이했습니다. 어머, 민우 왔어? 오늘은 웬일로 이렇게 일찍 왔어? 이모가 보고 싶어서요. 민우는 넉살 좋게 대답하며 김 여사 옆에 섰습니다. 이모,
혹시 저번에 말씀하신 부산에 살 때 이야기에 대해 좀 더 자세히 들을 수 있을까요? 김 여사는 잠시 망설이는 듯 하더니 조심스럽게 입을 열었습니다. 사실 나는 부산에서 아주 평범하게 살았어. 남편과 작은 붕어빵 가게를 운영하면서 행복하게 살았지. 하지만 15년 전에 갑작스러운 사고로 남편을 잃고 모든 것을 잃었어. 너무 힘들어서 모든 것을 정리하고 서울로 올라왔지. 김 여사의 눈에는 다시 눈물이 고였습니다. 민우는 김 여사의 슬픈 이야기에 가슴이 아팠습니다. 그는 조심스럽게 질문했습니다. 이모, 혹시 남편분 성함이 어떻게 되세요? 김 여사는 잠시 머뭇거리더니 나지막이 대답했습니다. 김동철. 민우는 김 여사의 대답을 듣는 순간 온몸에 소름이 돋았습니다. 김동철? 아버지의 이름과 똑같았습니다. 그는 숨을 헐떡이며 김 여사를 바라봤습니다. 이모, 혹시 아버지 사진이 있으세요? 김 여사는 고개를 끄덕이며 가게 안쪽으로 들어갔습니다. 잠시 후 그녀는 낡은 액자를 들고 나왔습니다. 액자 속에는 젊은 시절의 김 여사와 한 남자가 환하게 웃고 있었습니다. 민우는 액자 속 남자의 얼굴을 보자마자 눈물을 터뜨렸습니다. 그는 바로 자신의 아버지였습니다. 아빠, 민우는 액자를 끌어안고 오열했습니다. 김 여사는 민우를 안타깝게 바라보며 그의 등을 토닥여 주었습니다. 민우야, 미안하다. 내가 너무 늦게 알아봤어. 김 여사는 흐느끼며 말했습니다. 민우는 김 여사의 품에 안겨 한참 동안 울었습니다. 그는 이제 모든 것을 알게 되었습니다. 김 여사는 자신의 친어머니였던 것입니다. 15년 전 아버지의 사고 이후 어머니는 기억을 잃고 다른 삶을 살게 된 것입니다. 그리고 우연히 붕어빵 가게에서 다시 만나게 된 것입니다. 민우는 어머니의 손을 잡고 말했습니다. 엄마, 이제 다시는 헤어지지 않아요. 제가 엄마를 지켜드릴게요. 김 여사는 민우의 손을 꼭 잡으며 고개를 끄덕였습니다. 두 사람은 15년 만에 다시 만난 기적 같은 순간을 함께 나누며 눈물을 흘렸습니다. 그날 이후로 민우와 김 여사는 다시 함께 살게 되었습니다. 민우는 어머니를 극진히 보살피며 행복한 시간을 보냈습니다. 그리고 김 여사는 아들과 함께 붕어빵을 구우며 새로운 삶을 시작했습니다. 두 사람은 서로에게 가장 소중한 존재가 되어 영원히 함께하기로 약속했습니다. 붕어빵 가게에는 늘 따뜻한 온기와 행복한 웃음소리가 가득했습니다. 그곳은 이제 민우와 김 여사에게 세상에서 가장 소중한 보금자리가 되었습니다. 민우는 틈만 나면 어머니의 잃어버린 기억을 되찾아 드리기 위해 애썼습니다. 옛날 앨범을 꺼내 함께 보며 어린 시절 이야기를 들려주기도 하고 부산에서 살던 동네 사진을 보여주며 추억을 되살리려 노력했습니다. 어머니는 때때로 희미하게 떠오르는 기억 조각에 힘겨워했지만 민우의 따뜻한 격려와 사랑 덕분에 조금씩 안정을 찾아갔습니다. 어느 날 민우는 어머니에게 특별한 선물을 준비했습니다. 아버지와 어머니가 처음 만났던 바닷가로 함께 여행을 떠나기로 한 것입니다. 민우는 어머니의 손을 잡고 설레는 마음으로 부산행 기차에 몸을 실었습니다. 기차 창밖으로 펼쳐지는 푸른 바다를 바라보며 어머니는 왠지 모를 그리움에 젖어들었습니다. 부산에 도착한 민우와 어머니는 아버지와 어머니가 자주 거닐던 해변을 걸었습니다. 어머니는 파도 소리를 들으며 멍하니 바다를 바라보았습니다. 민우는 어머니의 어깨에 손을 얹고 조용히 미소 지었습니다. 엄마, 여기가 아빠랑 엄마가 처음 만난 곳이에요. 아빠는 여기서 엄마에게 첫눈에 반했다고 했대요. 어머니는 민우의 말에 눈을 크게 뜨며 주변을 둘러보았습니다. 마치 잃어버렸던 기억의 조각들이 하나둘씩 맞춰지는 듯했습니다. 갑자기 어머니는 머리를 감싸 쥐며 고통스러워했습니다. 민우는 깜짝 놀라 어머니를 부축했습니다. 엄마, 괜찮아요? 어디 아파요? 어머니는 힘겹게 숨을 몰아쉬며 말했습니다. 민우야, 갑자기 머릿속에 뭔가 떠오르려고 해. 너무 아파. 민우는 어머니를 데리고 근처 벤치에 앉았습니다. 어머니는 잠시 후 안정을 되찾았지만 여전히 불안한 표정이었습니다. 그때 한 노인이 민우와 어머니에게 다가왔습니다. 노인은 어머니를 자세히 살펴보더니 깜짝 놀라며 말했습니다. 아니, 김 여사? 당신이 어떻게 여기 있는 거요?
내가 몇 년 동안이나 당신을 찾아 헤맸는데. 어머니는 노인을 멍하니 바라보았습니다. 노인은 눈물을 글썽이며 어머니에게 다가와 손을 잡았습니다. 임 여사, 기억 안 나시오? 나는 당신 남편 친구 박씨요. 당신 남편 사고 이후로 당신을 찾으려고 얼마나 애썼는지 모릅니다. 어머니는 노인의 말에 혼란스러워했습니다. 박 씨는 어머니에게 아버지와 함께 했던 옛날 이야기를 들려주었습니다. 어머니는 박 씨의 이야기를 들으며 점점 기억을 되찾기 시작했습니다. 마치 오랫동안 닫혀있던 문이 열리는 것처럼 잃어버렸던 기억들이 하나둘씩 되살아났습니다. 어머니는 눈물을 흘리며 박 씨에게 말했습니다. 기억나요? 모든 게 기억나요. 민우는 감격스러운 표정으로 어머니와 박 씨를 바라보았습니다. 어머니는 15년 만에 잃어버렸던 기억을 되찾은 것입니다. 그날 이후 어머니는 완전히 예전의 모습을 되찾았습니다. 아버지와의 행복했던 추억을 되새기며 민우와 함께 더욱 행복한 삶을 살아갔습니다. 붕어빵 가게는 여전히 따뜻한 온기와 행복한 웃음소리로 가득했습니다. 민우와 어머니는 서로에게 가장 소중한 존재가 되어 영원히 함께하기로 약속했습니다. 그리고 그들의 기적 같은 이야기는 오랫동안 사람들의 마음속에 감동으로 남아 있었습니다. 박 씨는 김 여사, 즉 민우의 어머니에게 지난 15년간의 이야기를 자세히 들려주었습니다. 남편, 즉 민우의 아버지, 김동철 씨의 갑작스러운 사고 소식에 큰 충격을 받고 기억을 잃었던 그녀를 걱정하며 백방으로 수소문했지만 찾을 수 없었다고 했습니다. 그는 동철 씨의 가장 친한 친구로서 그녀를 돕고 싶었지만 결국 포기할 수밖에 없었다고 안타까워했습니다. 어머니는 박 씨의 이야기를 들으며 눈물을 멈추지 못했습니다. 잃어버렸던 기억들이 되살아나면서 아버지와의 행복했던 순간들, 그리고 사고 당시의 충격적인 장면들이 파노라마처럼 스쳐 지나갔습니다. 그녀는 고통스러워하면서도 곁에 있는 아들 민우의 손을 꼭 잡았습니다. 이제 모든 것을 되찾았고 다시는 아들을 혼자 두지 않겠다고 다짐했습니다. 민우는 어머니와 박 씨의 재회를 지켜보며 감격에 젖었습니다. 아버지의 오랜 친구를 만나 어머니가 잃어버린 기억을 되찾게 된 것은 기적과도 같았습니다. 그는 박 씨에게 감사의 인사를 전하고 앞으로 어머니를 잘 보살피겠다고 약속했습니다. 다음 날 민우와 어머니는 박 씨와 함께 아버지의 묘소를 찾았습니다. 어머니는 묘비 앞에 무릎을 꿇고 앉아 그동안 겪었던 고생과 아픔, 그리고 아들 민우를 훌륭하게 키워낸 이야기를 아버지에게 들려주었습니다. 그녀는 이제 모든 것을 극복하고 행복하게 살 것이라고 다짐하며 아버지의 영전에 꽃 한 송이를 바쳤습니다. 그 후 민우와 어머니는 박 씨와 자주 연락하며 지냈습니다. 박 씨는 마치 가족처럼 그들을 챙겨주었고 어머니는 박 씨 덕분에 더욱 안정된 생활을 할 수 있었습니다. 민우는 어머니와 박 씨가 함께 웃는 모습을 보며 아버지도 하늘에서 기뻐하고 있을 것이라고 생각했습니다. 어느덧 시간이 흘러 민우는 대학생이 되었습니다. 그는 어머니의 헌신적인 사랑과 격려 덕분에 학업에 열중하며 꿈을 향해 나아갔습니다. 그는 어머니를 위해 멋진 집을 짓고 편안하게 노후를 보내실 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했습니다. 어머니는 민우가 자랑스러웠습니다. 그녀는 아들이 훌륭하게 성장하는 모습을 보며 지난 고생들이 모두 헛되지 않았다는 것을 느꼈습니다. 그녀는 붕어빵 가게를 계속 운영하며 동네 사람들에게 따뜻한 붕어빵을 나누어주는 행복한 삶을 살았습니다. 어느 겨울날 민우는 어머니와 함께 붕어빵 가게 앞에서 붕어빵을 구우며 이야기를 나누었습니다. 어머니는 민우에게 아버지와의 첫 만남, 그리고 붕어빵 가게를 운영하며 겪었던 추억들을 들려주었습니다. 민우는 어머니의 이야기를 들으며 아버지의 사랑과 어머니의 헌신이 있었기에 지금의 자신이 존재한다는 것을 깨달았습니다. 그 순간 민우는 어머니에게 깜짝 놀랄 만한 제안을 했습니다. 엄마, 우리 붕어빵 가게를 프랜차이즈로 만들어 보는 건 어때요? 엄마의 붕어빵 맛은 세상 최고니까 분명히 성공할 수 있을 거예요. 어머니는 민우의 제안에 잠시 망설였습니다. 그녀는 평범한 붕어빵 가게를 운영하는 것에 만족하며 살아왔지만 아들의 열정과 꿈을 응원하고 싶었습니다.
그녀는 용기를 내어 민우의 제안을 받아들이기로 결심했습니다. 민우는 곧바로 붕어빵 가게 프랜차이즈 사업을 추진했습니다. 그는 사업 계획을 세우고 투자자를 유치하고 브랜드 이미지를 구축하는 등 밤낮으로 노력했습니다. 어머니는 민우를 응원하며 붕어빵 맛을 더욱 발전시키기 위해 연구했습니다. 마침내 민우와 어머니의 노력은 결실을 맺었습니다. 그들의 붕어빵 가게는 프랜차이즈 브랜드로 성공적으로 론칭되었고 전국 각지에 지점이 생겨났습니다. 어머니의 붕어빵은 맛과 정성으로 사람들의 입맛을 사로잡았고 붕어빵 가게는 순식간에 전국적인 명성을 얻게 되었습니다. 민우와 어머니는 붕어빵 가게 프랜차이즈 사업을 통해 큰 성공을 거두었지만 초심을 잃지 않았습니다. 그들은 여전히 붕어빵 가게 앞에서 붕어빵을 구우며 동네 사람들과 소통하고 어려운 이웃을 돕는 등 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여했습니다. 민우와 어머니의 이야기는 많은 사람들에게 감동과 희망을 주었습니다. 그들은 역경을 딛고 일어서서 꿈을 이루어낸 모범적인 사례로 언론과 방송에 소개되기도 했습니다. 민우와 어머니는 자신들의 이야기가 어려움을 겪고 있는 사람들에게 용기를 주고 희망을 불어넣어 줄 수 있기를 바랐습니다. 어느덧 시간이 흘러 민우는 결혼을 하고 가정을 이루었습니다. 그는 사랑하는 아내와 아이들과 함께 행복한 삶을 살았습니다. 그는 어머니에게 손주들을 보여주며 어머니의 헌신에 보답했습니다. 어머니는 민우의 행복한 모습을 보며 지난날의 모든 아픔과 고생이 눈 녹듯이 사라지는 것을 느꼈습니다. 그녀는 아들과 함께 붕어빵 가게를 운영하며 손주들과 함께 시간을 보내는 등 평범하지만 행복한 삶을 살았습니다. 어느 봄날, 민우와 어머니는 벚꽃이 만개한 공원을 산책했습니다. 어머니는 민우의 손을 잡고 지난날의 추억들을 이야기하며 미소 지었습니다. 민우는 어머니의 이야기에 귀 기울이며 어머니의 삶에 대한 존경심과 사랑을 더욱 깊게 느꼈습니다. 공원 벤치에 앉아 휴식을 취하던 중 어머니는 민우에게 조심스럽게 입을 열었습니다. 민우야, 이제 네가 가정을 이루고 행복하게 사는 모습을 보니 엄마는 더 이상 바랄 게 없구나. 엄마는 네 곁에서 항상 너를 응원하고 지켜줄 테니 너도 내 가족을 소중히 여기고 행복하게 살아가렴. 민우는 어머니의 따뜻한 말씀에 감동하여 눈물을 글썽겼습니다. 그는 어머니의 손을 꼭 잡고 말했습니다. 엄마, 저는 엄마가 없었다면 지금의 제가 없었을 거예요. 엄마는 제 인생에서 가장 소중한 분이시고 앞으로도 영원히 제 곁에 있어 주세요. 어머니는 민우의 말에 따뜻한 미소를 지으며 고개를 끄덕였습니다. 그들은 서로를 마주보며 깊은 사랑과 신뢰를 확인했습니다. 그 순간 벚꽃이 피 바람에 흩날리며 그들의 주변을 감쌌습니다. 마치 하늘에서 그들의 행복을 축복해주는 듯 했습니다. 그 후로도 민우와 어머니는 서로를 아끼고 사랑하며 행복한 삶을 살아갔습니다. 민우는 어머니를 극진히 보살피며 어머니의 건강과 행복을 위해 최선을 다했습니다. 어머니는 민우의 가정을 방문하여 손주들과 함께 시간을 보내며 민우의 아내와도 깊은 유대감을 형성했습니다. 민우와 어머니는 붕어빵 가게 프랜차이즈 사업을 계속 확장하며 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여했습니다. 그들은 어려운 이웃에게 붕어빵을 무료로 나누어주고 장학금을 지원하는 등 다양한 방법으로 사회에 기여했습니다. 그들의 선행은 많은 사람들에게 귀감이 되었고 사회 전체에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 어느덧 시간이 흘러 민우는 중년이 되었고 어머니는 노인이 되었습니다. 하지만 그들의 사랑과 유대감은 변함없이 굳건했습니다. 민우는 어머니를 모시고 해외여행을 떠나기도 하고 함께 콘서트를 관람하기도 하는 등 다양한 경험을 함께 했습니다. 어머니는 민우와 함께 새로운 문화를 접하고 젊은 시절의 추억을 되살리며 행복한 노년을 보냈습니다. 어느 날 어머니는 민우에게 자신의 마지막 소원을 이야기했습니다. 민우야, 엄마는 죽기 전에 꼭 다시 한번 아버지와 처음 만났던 바닷가에 가보고 싶구나. 민우는 어머니의 소원을 들어드리기 위해 곧바로 여행을 준비했습니다. 그는 어머니를 모시고 아버지와 처음 만났던 부산의 해변으로 향했습니다. 해변에 도착한 어머니는 아버지와의 추억이 담긴 장소를 거닐며 감회에 젖었습니다.
어머니는 민우에게 아버지와의 첫 만남, 그리고 붕어빵 가게를 운영하며 겪었던 어려움과 행복했던 순간들을 자세히 들려주었습니다. 민우는 어머니의 이야기에 귀 기울이며 아버지와 어머니의 사랑이 얼마나 깊고 아름다웠는지 다시 한번 깨달았습니다. 해변을 거닐던 중 어머니는 갑자기 발걸음을 멈추고 바다를 바라보았습니다. 그녀는 마치 아버지의 환영을 본 듯 눈물을 글썽겼습니다. 민우는 어머니의 손을 잡고 조용히 어머니를 위로했습니다. 그날 밤 어머니는 잠자리에 들기 전 민우에게 마지막 말을 남겼습니다. 민우야, 엄마는 이제 떠날 때가 된 것 같구나. 엄마는 내 곁에서 너무나 행복했고 너를 아들로 둔 것을 정말 자랑스럽게 생각해. 너도 앞으로 행복하게 살아가렴. 민우는 어머니의 말씀을 듣고 슬픔을 감추지 못했습니다. 그는 어머니의 손을 꼭 잡고 곁을 지켰습니다. 다음 날 아침 어머니는 평온한 모습으로 영원히 잠들었습니다. 민우는 어머니의 장례식을 치르고 어머니를 아버지 곁에 모셨습니다. 그는 어머니의 유지를 받들어 붕어빵 가게 프랜차이즈 사업을 계속 확장하고 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여했습니다. 그는 어머니의 사랑과 헌신을 기억하며 어머니처럼 따뜻하고 긍정적인 삶을 살아가기 위해 노력했습니다. 시간이 흘러 민우도 노인이 되었습니다. 그는 손주들과 함께 붕어빵 가게 앞에서 붕어빵을 구우며 어머니와 아버지의 이야기를 들려주었습니다. 손주들은 민우의 이야기를 들으며 할아버지와 할머니의 사랑이 얼마나 위대했는지 깨달았습니다. 어느 날 민우는 손주들에게 자신의 유언을 남겼습니다. 너희들도 앞으로 살아가면서 어려움에 닥치더라도 포기하지 말고 항상 긍정적인 마음으로 꿈을 향해 나아가렴. 그리고 주변 사람들을 사랑하고 사회에 봉사하는 삶을 살아가렴. 민우는 손주들의 손을 잡고 미소를 지었습니다. 그는 자신의 삶이 어머니와 아버지의 사랑 덕분에 얼마나 풍요로웠는지 깨달았습니다. 그는 이제 어머니와 아버지 곁으로 돌아갈 시간이 되었다는 것을 느꼈습니다. 민우는 평온한 모습으로 영원히 잠들었습니다. 그는 어머니와 아버지 곁에서 영원한 안식을 누리게 되었습니다. 민우의 삶은 많은 사람들에게 감동과 희망을 주었고 그의 이야기는 영원히 기억될 것입니다. 붕어빵 가게는 민우와 어머니 그리고 아버지의 사랑이 담긴 소중한 장소로 영원히 사람들의 마음속에 남아있을 것입니다. 세월이 흘러 붕어빵 가게는 민우의 손주들에 의해 운영되었습니다. 그들은 할아버지와 할머니의 유지를 받들어 붕어빵 가게를 더욱 발전시키고 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여했습니다. 붕어빵 가게는 여전히 따뜻한 온기와 행복한 웃음소리로 가득했습니다. 그곳은 이제 민우의 가족에게 세상에서 가장 소중한 보금자리가 되었습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게를 운영하면서 할아버지와 할머니의 삶에 대해 더 깊이 이해하게 되었습니다. 그들은 할아버지와 할머니가 겪었던 어려움과 고생, 그리고 그들이 어떻게 역경을 딛고 일어서서 꿈을 이루었는지 배우게 되었습니다. 그들은 할아버지와 할머니의 삶을 본받아 자신들도 사회에 기여하고 사람들에게 희망을 주는 삶을 살아가기로 결심했습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게의 메뉴를 다양화하고 새로운 마케팅 전략을 도입하는 등 붕어빵 가게를 현대화하기 위해 노력했습니다. 그들은 또한 붕어빵 가게를 지역사회의 문화 공간으로 만들기 위해 다양한 행사와 이벤트를 개최했습니다. 붕어빵 가게는 지역 주민들에게 사랑받는 명소로 자리 잡았습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게를 운영하면서 다양한 사람들을 만났습니다. 그들은 붕어빵 가게를 방문하는 손님들의 이야기를 듣고 그들의 어려움을 공감하고 그들에게 희망을 주었습니다. 그들은 또한 붕어빵 가게에서 일하는 직원들을 가족처럼 아끼고 그들의 성장을 지원했습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게를 통해 사회에 기여하는 삶을 살아갔습니다. 그들은 붕어빵 가게에 수익금을 기부하여 어려운 이웃을 돕고 장학금을 지원하여 학생들의 학업을 지원했습니다. 그들은 또한 붕어빵 가게에서 일하는 직원들에게 양질의 교육과 훈련을 제공하여 그들의 역량을 강화했습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게를 운영하면서 할아버지와 할머니의 사랑을 기억하고 그들의 삶을 기렸습니다. 그들은 붕어빵 가게에 할아버지와 할머니의 사진을 걸어두고 그들의 이야기를 손님들에게 들려주었습니다.
그들은 또한 할아버지와 할머니가 좋아했던 붕어빵을 만들어 손님들에게 제공했습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게를 통해 할아버지와 할머니의 사랑을 세상에 전파했습니다. 그들은 붕어빵 가게를 방문하는 손님들에게 따뜻한 미소와 친절한 서비스를 제공하고 그들에게 희망과 용기를 주었습니다. 그들은 또한 붕어빵 가게를 통해 사회에 기여하는 삶을 살아가는 것이 얼마나 가치 있는 일인지 보여주었습니다. 어느덧 시간이 흘러 민우의 손주들도 노인이 되었습니다. 그들은 자신들의 손주들에게 붕어빵 가게를 물려주고 자신들은 조용히 은퇴했습니다. 그들은 자신들의 손주들이 붕어빵 가게를 잘 운영하고 사회에 기여하는 삶을 살아가기를 바랐습니다. 민우의 손주들은 붕어빵 가게를 물려받아 할아버지와 할머니, 그리고 아버지와 어머니의 유지를 받들어 붕어빵 가게를 더욱 발전시키고 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여했습니다. 붕어빵 가게는 여전히 따뜻한 온기와 행복한 웃음소리로 가득했습니다. 그곳은 이제 민우의 가족에게 세상에서 가장 소중한 보금자리가 되었습니다. 붕어빵 가게는 세대를 거쳐 이어져 내려오면서 단순한 붕어빵 가게 이상의 의미를 갖게 되었습니다. 그곳은 민우의 가족에게 사랑과 희망 그리고 헌신의 상징이었습니다. 붕어빵 가게는 또한 지역사회의 역사와 문화를 간직한 소중한 장소였습니다. 붕어빵 가게는 영원히 사람들의 마음속에 남아있을 것입니다. 그곳은 민우의 가족의 사랑과 헌신을 기억하고 사회에 기여하는 삶이 얼마나 가치 있는 일인지 알려주는 영원한 상징이 될 것입니다. 그리고 붕어빵 가게에서 만들어지는 따뜻한 붕어빵은 영원히 사람들의 마음을 녹여줄 것입니다. 어느 날 한 젊은 여성이 붕어빵 가게를 방문했습니다. 그녀는 붕어빵을 한 입 베어 물고는 눈물을 글썽겼습니다. 그녀는 붕어빵 가게 주인에게 말했습니다. 이 붕어빵은 제 할머니가 만들어주시던 붕어빵과 똑같은 맛이 나요. 할머니는 제가 어렸을 때 붕어빵을 만들어주시면서 항상 행복하게 살라고 말씀하셨어요. 저는 할머니의 말씀을 기억하며 열심히 살아가고 있어요. 이 붕어빵 가게 주인은 젊은 여성의 이야기를 듣고 감동했습니다. 그는 젊은 여성에게 따뜻한 미소를 지으며 말했습니다. 저희 붕어빵 가게는 세대를 거쳐 이어져 내려오고 있어요. 저희 할아버지와 할머니는 항상 사람들에게 사랑과 희망을 주셨어요. 저희도 할아버지와 할머니의 유지를 받들어 붕어빵 가게를 운영하고 있어요. 저희 붕어빵을 드시고 행복하게 사시길 바랍니다. 젊은 여성은 붕어빵 가게 주인의 말에 감사를 표하고 붕어빵 가게를 나섰습니다. 그녀는 붕어빵을 먹으면서 할머니와의 추억을 떠올리고 앞으로도 열심히 살아가기로 다짐했습니다. 붕어빵 가게는 그녀에게 희망과 용기를 주는 소중한 장소가 되었습니다. 붕어빵 가게는 앞으로도 영원히 사람들에게 사랑과 희망을 주는 장소로 남을 것입니다. 그곳은 민우의 가족의 사랑과 헌신을 기억하고 소치에다드에 기여하는 삶이 얼마나 가치 있는 일인지 알려주는 영원한 상징이 될 것입니다. 그리고 붕어빵 가게에서 만들어지는 따뜻한 붕어빵은 영원히 사람들의 마음을 녹여줄 것입니다. 어느 날, 한 젊은 여성이 붕어빵 가게를 방문했습니다. 그녀는 붕어빵을 한 입 베어 물고는 눈물을 글썽였습니다. 그녀는 붕어빵 가게 주인에게 말했습니다. 이 붕어빵은 제 할머니가 만들어주시던 붕어빵과 똑같은 맛이 나요. 할머니는 제가 어렸을 때 붕어빵을 만들어주시면서 항상 행복하게 살라고 말씀하셨어요. 저는 할머니의 말씀을 기억하며 열심히 살아가고 있어요. 붕어빵 가게 주인은 젊은 여성의 이야기를 듣고 감동했습니다. 그는 젊은 여성에게 따뜻한 미소를 지으며 말했습니다. 저희 붕어빵 가게는 세대를 거쳐 이어져 내려오고 있어요. 저희 할아버지와 할머니는 항상 사람들에게 사랑과 희망을 주셨어요. 저희도 할아버지와 할머니의 유지를 받들어 붕어빵 가게를 운영하고 있어요. 저희 붕어빵을 드시고 행복하게 사시길 바랍니다. 젊은 여성은 붕어빵 가게 주인의 말에 감사를 표하고 붕어빵 가게를 나섰습니다. 그녀는 붕어빵을 먹으면서 할머니와의 추억을 떠올리고 앞으로도 열심히 살아가기로 다짐했습니다. 붕어빵 가게는 그녀에게 희망과 용기를 주는 소중한 장소가 되었습니다. 붕어빵 가게는 앞으로도 영원히 사람들에게 사랑과 희망을 주는 장소로 남을 것입니다. 그곳은 민우의 가족의 사랑과
헌신을 기억하고 그들의 이야기는 영원히 사람들의 마음속에 따뜻하게 간직될 것입니다. 붕어빵의 달콤함처럼 그들의 삶은 오랫동안 사람들에게 위로와 격려를 전하며 세상을 더욱 따뜻하게 만들어갈 것입니다. 그리고 붕어빵 가게의 작은 불빛은 어둠 속에서도 희망을 잃지 않도록 사람들을 비추는 등불이 되어줄 것입니다. 그들의 이야기는 붕어빵처럼 따뜻하고 달콤하게 영원히 이어질 것입니다. E quem sabe, em dia frio de inverno, alguém, ao morder bang quentinho, sentirá pouco do amor e da dedicação que permeiam cada pedacinho daquela massa, recordando a história de uma família que, através de simples bolinho de peixe, conseguiu tocar o coração de tantas pessoas. A receita secreta, transmitida de geração em geração, não era apenas sobre ingredientes e técnicas. Era sobre a importância de amar, de perdoar e de nunca desistir de acreditar na bondade humana. Era sobre como pequeno gesto, sorriso sincero ou uma palavra de conforto podiam fazer toda a diferença na vida de alguém. E assim, a pequena loja de Bungyobang, outrora modesto negócio de beira de rua, transformou-se em legado de amor, esperança e união. As paredes, antes simples e sem graça, agora exibiam fotos de família, recortes de jornais e mensagens de agradecimento de clientes de todas as idades. O cheiro doce e convidativo que emanava da loja era como abraço acolhedor, convidando a todos a entrar e compartilhar momento de alegria e conexão. Os netos de Minwoo, agora adultos, se dedicavam a manter viva a memória dos avós, inovando na receita e expandindo o negócio, mas sempre preservando a essência que o tornava tão especial. Criaram novos sabores, adaptados aos paladares modernos, mas sem nunca esquecer a receita original, aquela que uniu Minwoo à sua mãe e que se tornou o símbolo da família. Eles também se empenharam em causas sociais, doando parte dos lucros para instituições de caridade e promovendo eventos para arrecadar fundos para pessoas necessitadas. Seguiram o exemplo dos avós, que sempre se preocuparam com o bem-estar da comunidade e que acreditavam que era preciso retribuir a generosidade que haviam recebido ao longo da vida. A história da família de Minwoo se espalhou por toda a Coreia e inspirou muitas pessoas a perseguir seus sonhos e a nunca desistir de seus objetivos. A pequena loja de Bungyobang se tornou ponto turístico, visitado por pessoas de todas as partes do mundo que queriam conhecer de perto o lugar onde tudo começou. E, em cada Bungyobang vendido, em cada sorriso compartilhado e em cada gesto de bondade praticado, a memória de Minwoo e de sua mãe permanecia viva, como uma chama que nunca se apagaria. A história deles era uma prova de que o amor, a esperança e a perseverança são capazes de transformar vidas e de construir mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar e a emocionar por muitos e muitos anos. E quem sabe, em futuro distante, a história de Minwoo e sua mãe se tornará uma lenda, conto de fadas moderno, que será lembrado para sempre como exemplo de amor incondicional e de superação. Uma lenda que, assim como o sabor do Bungyobang, aquecerá os corações e adoçará as vidas de todos aqueles que a ouvirem. E, no final das contas, essa é a verdadeira magia da vida: transformar momentos simples em memórias inesquecíveis e construir legado de amor que transcende o tempo e o espaço. Um legado que, como a receita do Bungyobang, será transmitido de geração em geração, mantendo viva a chama da esperança e da bondade no coração de cada um. E assim, a história de Minwoo e sua mãe continuará a ser contada para sempre, como exemplo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor sempre encontra caminho. E, quem sabe, em dia frio de inverno, alguém, ao morder Bungyobang quentinho, sentirá pouco do amor e da dedicação que emanam de cada pedacinho daquele preparo, relembrando a saga de uma família que,
por meio de um singelo bolinho em forma de peixe, logrou sensibilizar o espírito de inúmeras pessoas. A fórmula, guardada às 7 chaves e passada adiante através das linhagens familiares, não versava unicamente acerca dos componentes e artifícios culinários. Tratava-se, acima de tudo, da importância de prezar, de absolver e de jamais renunciar à fé na índole benévola inerente ao ser humano. Tratava-se de como um mero gesto, um sorriso verdadeiro ou uma palavra de conforto poderiam ocasionar uma transformação completa no destino de outrem. E desse modo, a modesta tenda de Bungeobang, outrora um negócio singelo à beira da via, converteu-se em um patrimônio de afeto, alento e harmonia. As paredes, antes despretensiosas e desprovidas de atrativos, exibiam agora fotografias familiares, recortes de periódicos e mensagens de gratidão, oriundas de fregueses de todas as faixas etárias. O aroma adocicado e sedutor que exalava da loja era como um abraço caloroso, convidando a todos a adentrar e compartilhar um instante de contentamento e união. Os bisnetos de Minwu, agora na fase adulta, dedicavam-se a preservar a memória dos ancestrais, inovando na receita e ampliando os negócios, sem, contudo, desvirtuar a essência que o tornava tão ímpar. Criaram novas opções de sabores, ajustadas aos gostos contemporâneos, mas sem jamais olvidar a receita primordial, aquela que uniu Minwu à sua genitora e que se tornou o estandarte da família. Ademais, engajaram-se em causas filantrópicas, destinando parte dos proventos a entidades assistenciais e promovendo eventos com o fito de arrecadar recursos para pessoas desfavorecidas. Seguiram o exemplo dos antepassados, que sempre se inquietaram com o bem-estar da coletividade e que nutriam a convicção de que era imperativo retribuir a benignidade que haviam recebido ao longo da existência. O relato da prole de Minwu propagou-se por toda a Coreia e incitou muitos a perseguir seus anseios e a jamais se render diante dos obstáculos. A singela loja de Bungeobang tornou-se um ponto de interesse turístico, visitado por pessoas de todas as partes do globo, ávidas por conhecer de perto o local onde tudo principiou. E, em cada Bungeobang comercializado, em cada riso compartilhado e em cada ação de benevolência praticada, a memória de Minwu e de sua mãe permanecia presente, qual flama que jamais se extinguiria. Sua saga era uma prova de que o afeto, a esperança e a tenacidade são capazes de transfigurar vidas e de construir um mundo mais aprazível para todos. Uma narrativa que, declamada de ascendente para descendente, continuaria a inspirar e a comover por muitos e muitos anos. E quem sabe, em um futuro distante, a história de Minwu e sua mãe se tornará uma lenda, um conto de fadas rodierno, que será lembrado para sempre como um paradigma de afeição irrestrita e de superação. Uma lenda que, tal qual o paladar do Bungeobang, aquecerá os corações e adoçará as existências de todos aqueles que a escutarem. E, em suma, reside aí a verdadeira magia da vida. Metamorfosear instantes singelos em reminiscências inesquecíveis e edificar um legado de amor que suplanta o tempo e o espaço. Um legado que, a exemplo da receita do Bungeobang, será transmitido de geração em geração, mantendo acesa a centelha da esperança e da generosidade no íntimo de cada um. E assim, a história de Minwu e sua mãe prosseguirá sendo contada, perpetuamente, como uma demonstração de que, mesmo nos momentos mais árduos, o amor sempre encontra uma solução. E quem sabe, em um dia gélido de invérnia, alguém, ao degustar um Bungeobang fumegante, captará uma parcela do afeto e da diligência que surgem de cada partícula daquele preparo, trazendo à memória a epopeia de uma família que, através de um comedouro singelo em feitio de peixe, logrou tocar o âmago de miríades de indivíduos. A cartilha, abrigada a 7 chaves e repassada adiante pelas estirpes familiares, não discorria apenas sobre os componentes e artifícios da arte culinária,
Versava, sobretudo, sobre a primazia de estimar, de redimir e de nunca renunciar à convicção na índole propícia inerente ao ser humano. Tratava-se de como um mero gesto, um semblante sincero ou uma palavra de alívio poderiam ocasionar uma transmutação integral no destino de outrem. E, de start, a recatada barraca de Bang, outrora um negócio despretensioso à beira da via pública, metamorfoseou-se em um patrimônio de afeição, conforto e concórdia. As paredes, antes despojadas e desprovidas de encantos, ostentavam agora iconografias familiares, excertos de publicações periódicas e missivas de reconhecimento, originárias de fregueses de todas as faixas etárias. O perfume açucarado e persuasivo que emanava do estabelecimento era como um abraço afetuoso, convidando a todos a ingressar e compartilhar um instante de contentamento e unidade. Os trinetos de Minwu, agora na maturidade, dedicavam-se a preservar a memória dos seus maiores, inovando na elaboração e expandindo os empreendimentos, sem, todavia, desvirtuar a essência que o tornava tão distinto. Criaram novas escolhas de paladares, adaptadas aos anseios rodiernos, mas sem jamais olvidar a receita primordial, aquela que uniu Minwu à sua progenitora e que se tornou o lábaro da família. Outros, sim, engajaram-se em empreitadas de cunho humanitário, destinando uma porção dos proventos a associações de auxílio e promovendo eventos com o propósito de angariar recursos para pessoas em situação de carência. Seguiram o modelo dos seus ascendentes, que sempre se comoveram com o bem-estar da comunidade e que albergavam a convicção de que era premente restituir a complacência que haviam recebido ao longo da sua trajetória. O relato da progenie de Minwu disseminou-se por toda a Coreia e instigou muitos a prosseguir os seus anelos e a jamais se entregar diante dos percalços. A singela tenda de Bungyeobang converteu-se em um ponto de atração turística, visitado por pessoas de todas as regiões do orbe, ávidas por conhecer in loco o lugar onde tudo se iniciou. E, em cada Bungyeobang transacionado, em cada riso partilhado e em cada ação de clemência perpetrada, a memória de Minwu e da sua mãe permanecia patente, tal qual chama que jamais se extinguiria. A sua odisseia era uma prova de que o carinho, a esperança e a persistência são capazes de transmutar vidas e de erguer um mundo mais agradável para todos. Uma narrativa que, declamada de geração em geração, continuaria a inspirar e a sensibilizar por muitos e muitos anos. E, porventura, em um futuro distante, a história de Minwu e da sua mãe se tornará uma lenda, um conto de fadas contemporâneo, que será relembrado para sempre como um arquétipo de estima irrestrita e de superação. Uma lenda que, tal qual o sabor do Bungyeobang, aquecerá os corações e adoçará as existências de todos aqueles que a auscultarem. E, em compêndio, repousa aí a genuína magia da vida. Metamorfosear instantes singelos em recordações inolvidáveis e edificar um legado de carinho que suplanta o tempo e o espaço. Um legado que, a exemplo da receita do Bungyeobang, será transmitido de geração em geração, mantendo acesa a faísca da esperança e da generosidade no íntimo de cada um. E, assim sendo, a história de Minwu e da sua mãe seguirá sendo narrada, sempiternamente, como uma demonstração de que, mesmo nos momentos mais penosos, o amor sempre identifica uma senda. E quem sabe, em um dia gélido de invérnia, alguém, ao degustar um Bungyeobang fumegante, captará uma parcela do afeto e da diligência que surgem de cada partícula daquele preparo, trazendo à memória a epopeia de uma família que, através de um comedouro singelo em feitio de peixe, logrou tocar o âmago de miríades de indivíduos. A cartilha, abrigada a 7 chaves e repassada adiante pelas estirpes familiares, não discorria apenas sobre os componentes e artifícios da arte culinária. Versava, sobretudo, sobre a primazia de estimar,
de redimir e de nunca renunciar à convicção na índole propícia inerente ao ser humano. Tratava-se de como um mero gesto, um semblante sincero ou uma palavra de alívio poderiam ocasionar uma transmutação integral no destino de outrem. E, de start, a recatada barraca de Bangyeobang, outrora um negócio despretensioso à beira da via pública, metamorfoseou-se em um patrimônio de afeição, conforto e concórdia. As paredes, antes despojadas e desprovidas de encantos, ostentavam agora iconografias familiares, excertos de publicações periódicas e missivas de reconhecimento, originárias de fregueses de todas as faixas etárias. O perfume açucarado e persuasivo que emanava do estabelecimento era como um abraço afetuoso, convidando a todos a ingressar e compartilhar um instante de contentamento e unidade. Os trinetos de Minwoo, agora na maturidade, dedicavam-se a preservar a memória dos seus maiores, inovando na elaboração e expandindo os empreendimentos, sem, todavia, desvirtuar a essência que o tornava tão distinto. Criaram novas escolhas de paladares, adaptadas aos anseios rodiernos, mas sem jamais olvidar a receita primordial, aquela que uniu Minwoo à sua progenitora e que se tornou o lábaro da família. Outros sim, engajaram-se em empreitadas de cunho humanitário, destinando uma porção dos proventos a associações de auxílio e promovendo eventos com o propósito de angariar recursos para pessoas em situação de carência. Seguiram o modelo dos seus ascendentes, que sempre se comoveram com o bem-estar da comunidade e que albergavam a convicção de que era premente restituir a complacência que haviam recebido ao longo da sua trajetória. O relato da progenie de Minwoo disseminou-se por toda a Coreia e instigou muitos a prosseguir os seus anelos e a jamais se entregar diante dos percalços. A singela tenda de Bungyeobang converteu-se em um ponto de atração turística, visitado por pessoas de todas as regiões do orbe, ávidas por conhecer in loco o lugar onde tudo se iniciou. E, em cada Bungyeobang transacionado, em cada riso partilhado e em cada ação de clemência perpetrada, a memória de Minwoo e da sua mãe permanecia patente, tal qual chama que jamais se extinguiria. A sua odisseia era uma prova de que o carinho, a esperança e a persistência são capazes de transmutar vidas e de erguer um mundo mais agradável para todos. Uma narrativa que, declamada de geração em geração, continuaria a inspirar e a sensibilizar por muitos e muitos anos. E porventura, em um futuro distante, a história de Minwoo e da sua mãe se tornará uma lenda, um conto de fadas contemporâneo, que será relembrado para sempre como um arquétipo de estima irrestrita e de superação. Uma lenda que, tal qual o sabor do Bungyeobang, aquecerá os corações e adoçará as existências de todos aqueles que a auscultarem. E, em compêndio, repousa aí a genuína magia da vida. Metamorfosear instantes singelos em recordações inolvidáveis e edificar um legado de carinho que suplanta o tempo e o espaço. Um legado que, a exemplo da receita do Bungyeobang, será transmitido de geração em geração, mantendo acesa a faísca da esperança e da generosidade no íntimo de cada um. E, assim sendo, a história de Minwoo e da sua mãe seguirá sendo narrada, sempiternamente, como uma demonstração de que, mesmo nos momentos mais penosos, o amor sempre identifica uma senda. Mas a história da família não parou por aí. As gerações seguintes, inspiradas pela resiliência e pelo espírito comunitário de Minwoo e sua mãe, expandiram o alcance do negócio para além das fronteiras da Coreia. Abriram filiais em diversas cidades do mundo, levando o sabor autêntico do Bungyeobang e a mensagem de esperança e amor para pessoas de diferentes culturas e origens. Cada filial era decorada com fotos da família e da antiga loja em Seul, criando um ambiente acolhedor e familiar, que remetia às origens da marca. Os descendentes de Minwoo também se dedicaram a preservar a receita original do Bungyeobang,
transmitindo-a de geração em geração com o mesmo cuidado e dedicação que sua avó havia ensinado a ele. Eles acreditavam que a receita não era apenas um conjunto de ingredientes e técnicas, mas sim um símbolo da história da família e dos valores que eles defendiam. Por isso, faziam questão de usar apenas ingredientes frescos e de alta qualidade, e de preparar o bungeobangi com amor e carinho, como se estivessem cozinhando para seus próprios familiares. Além de expandir o negócio e preservar a receita, os descendentes de Minwoo também se preocuparam em inovar e adaptar o bungeobangi aos diferentes paladares e culturas. Criaram novos sabores e formatos, utilizando ingredientes locais e incorporando elementos da culinária de cada país. Por exemplo, em uma filial em Tóquio, criaram um bungeo, ban recheado com matcha e azuki, ingredientes típicos da culinária japonesa. Já em uma filial em Los Angeles, criaram um bungeobangi com recheio de guacamole e chili, uma homenagem à culinária mexicana. Essa capacidade de inovar e se adaptar, sem perder a essência e os valores da família, foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso do negócio em escala global. Os descendentes de Minwoo souberam honrar o legado de seus antepassados, ao mesmo tempo em que abraçaram a modernidade e a diversidade cultural. E, em cada filial do Bungeobangi Gage espalhada pelo mundo, a história de Minwoo e sua mãe era contada e recontada, inspirando pessoas de todas as origens a acreditar no poder do amor, da esperança e da perseverança. A pequena loja de bungeobangi, que outrora era apenas um modesto negócio de beira de rua em Seul, havia se transformado em um símbolo de união, de superação e de bondade, um farol de luz que brilhava em todos os cantos do planeta. E quem sabe, em um dia frio de inverno em alguma cidade distante, alguém, ao morder um bungeobangi quentinho, sentirá um pouco do amor e da dedicação que emanam de cada pedacinho daquele preparo, recordando a saga de uma família que, através de um simples bolinho em forma de peixe, logrou tocar o coração de tantas pessoas e transformar o mundo em um lugar um pouco mais doce e acolhedor. A receita, transmitida de geração em geração, não era apenas sobre ingredientes e técnicas culinárias. Era sobre a importância de amar, de perdoar e de nunca desistir de acreditar na bondade inerente ao ser humano. Era sobre como um pequeno gesto, um sorriso sincero ou uma palavra de conforto podiam fazer toda a diferença na vida de alguém. E assim, a história de Minwoo e sua mãe continuará a ser contada para sempre, como um exemplo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho e que a esperança nunca deve ser perdida. Os descendentes de Minwoo, ao expandirem o negócio, também se preocuparam em manter viva a memória dos avós, criando um museu dedicado à história da família e do Bungeobangi Gage. O museu, localizado em Seul, exibia fotos, documentos, utensílios e objetos pessoais de Minwoo e sua mãe, além de contar a história da família e do negócio de forma interativa e emocionante. O museu se tornou um ponto turístico muito popular, atraindo visitantes de todas as partes do mundo que queriam conhecer a história da família e do Bungeobangi Gage de perto. Muitos visitantes se emocionavam ao ver as fotos de Minwoo e sua mãe e ao ler as histórias de suas vidas. Alguns até mesmo choravam, tocados pela força e pela resiliência da família. O museu também promovia eventos e atividades educativas, como workshops de culinária, palestras sobre empreendedorismo e exposições de arte. O objetivo era inspirar as pessoas a perseguir seus sonhos, a nunca desistir de seus objetivos e a fazer a diferença no mundo. E, em cada canto do museu, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que nunca se apagaria. A história deles era uma prova de que o amor, a esperança e a perseverança são capazes de transformar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar
e a emocionar por muitos e muitos anos. E quem sabe, em um futuro distante, a história de Minwoo e sua mãe se tornará uma lenda, um conto de fadas moderno, que será lembrado para sempre como um exemplo de amor incondicional e de superação. Além do museu, os descendentes de Minwoo também criaram uma fundação filantrópica em nome de seus avós. A fundação tinha como objetivo apoiar projetos sociais e iniciativas comunitárias em todo o mundo, com foco em áreas como educação, saúde e combate à pobreza. A fundação financiava escolas, hospitais e orfanatos em países em desenvolvimento, além de oferecer bolsas de estudo para estudantes carentes e programas de capacitação profissional para jovens desempregados. A fundação também apoiava projetos de agricultura sustentável e de preservação ambiental, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social de forma responsável e sustentável. E, em cada projeto apoiado pela fundação, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que nunca se apagaria. A história deles era uma prova de que o amor, a esperança e a perseverança são capazes de transformar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar e a emocionar por muitos e muitos anos. A fundação também promovia eventos e campanhas de arrecadação de fundos, como shows, leilões e corridas beneficentes. O objetivo era envolver a comunidade e conscientizar as pessoas sobre a importância de ajudar os outros e de fazer a diferença no mundo. E, em cada evento promovido pela fundação, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que nunca se apagaria. A história deles era uma prova de que o amor, a esperança e a perseverança são capazes de transformar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar e a emocionar por muitos e muitos anos. Os descendentes de Minwoo também se preocuparam em registrar a história da família e do Bunjeobangage em livros, filmes e documentários. O objetivo era preservar a memória da família para as futuras gerações e compartilhar a história com o mundo. Os livros, filmes e documentários foram traduzidos para diversos idiomas e distribuídos em escolas, bibliotecas e universidades em todo o mundo. A história de Minwoo e sua mãe se tornou conhecida por milhões de pessoas que se emocionaram e se inspiraram com a força e a resiliência da família. E, em cada livro, filme e documentário, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que nunca se apagaria. A história deles era uma prova de que o amor, a esperança e a perseverança são capazes de transformar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar e a emocionar por muitos e muitos anos. E quem sabe, em um dia frio de inverno, alguém, ao morder um banjobang quentinho, sentirá um pouco do amor e da dedicação que emanam de cada pedacinho daquele preparo, recordando a saga de uma família que, através de um simples bolinho em forma de peixe, logrou tocar o coração de tanta espécie, e transformar o mundo em um lugar um pouco mais doce e acolhedor. E, em cada livro, filme e documentário, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que nunca se apagaria. A história deles era uma prova de que o amor, a esperança e a perseverança são capazes de transformar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar e a emocionar por muitos e muitos anos. E quem sabe, em um dia gélido de invérnia, alguém, ao morder um bangyobang fumegante, sentirá um pouco do afeto e da dedicação que emanam de cada partícula daquele preparo, recordando a saga de uma família que, através de um singelo bolinho em feitio de peixe, logrou tocar o âmago de tantas pessoas e transfigurar o mundo em um lugar um pouco mais doce e acolhedor.
A narrativa de Minwoo e sua mãe tornou-se um livro best-seller, traduzido para dezenas de idiomas e distribuído em bibliotecas e livrarias por todo o globo. O filme, baseado na história da família, conquistou diversos prêmios internacionais e emocionou plateias de todas as idades. O documentário, por sua vez, revelou os bastidores da saga familiar e apresentou entrevistas com descendentes de Minwoo, funcionários do Bungeobang Gate e pessoas que foram impactadas pela história da família. A história de Minwoo e sua mãe também inspirou a criação de peças teatrais, musicais e até mesmo jogos de videogame. As peças teatrais foram encenadas em diversos países e emocionaram o público com a sensibilidade e a profundidade da história. Os musicais, por sua vez, celebraram a vida e o legado da família através de canções e coreografias vibrantes. Os jogos de videogame permitiram que os jogadores vivenciassem a história de Minwoo e sua mãe de forma interativa e envolvente. E, em cada peça teatral, musical e jogo de videogame, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que jamais se apagaria. A história deles era uma prova de que o afeto, a esperança e a tenacidade são capazes de transfigurar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, narrada de geração em geração, continuaria a inspirar e a sensibilizar por muitos e muitos anos. A história de Minwoo e sua mãe também inspirou a criação de obras de arte, como pinturas, esculturas e instalações. As pinturas retrataram momentos marcantes da vida da família, como o reencontro de Minwoo com sua mãe no Bungeobang Gate e a expansão do negócio para o mundo todo. As esculturas homenagearam a resiliência e a força da família, representando Minwoo e sua mãe como símbolos de superação e de esperança. As instalações, por sua vez, convidaram o público a refletir sobre os temas centrais da história, como o afeto, a união e a importância de ajudar o próximo. E, em cada pintura, escultura e instalação, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que jamais se extinguiria. A história deles era uma prova de que o afeto, a esperança e a tenacidade são capazes de transfigurar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, declamada de ascendente para descendente, continuaria a inspirar e a comover por muitos e muitos anos. A história de Minwoo e sua mãe também inspirou a criação de projetos sociais e iniciativas comunitárias em todo o mundo. Pessoas de diferentes culturas e origens se uniram para criar projetos que promoviam a educação, a saúde e o bem-estar de comunidades carentes. Esses projetos foram inspirados nos valores da família de Minwoo, como o afeto, a união e a importância de ajudar o próximo. E, em cada projeto social e iniciativa comunitária, a memória de Minwoo e sua mãe permanecia viva, como uma chama que jamais se extinguiria. A história deles era uma prova de que o afeto, a esperança e a tenacidade são capazes de transfigurar vidas e de construir um mundo melhor para todos. Uma história que, contada de geração em geração, continuaria a inspirar e a emocionar por muitos e muitos anos. E, quem sabe, em um futuro distante, a história de Minwoo e sua mãe se tornará uma lenda, um conto de fadas contemporâneo, que será relembrado para sempre como um paradigma de estima irrestrita e de superação. Uma lenda que, tal qual o paladar do Bungeobang, aquecerá os corações e adoçará as existências de todos aqueles que a escutarem. E, em suma, reside aí a genuína magia da vida. Metamorfosear instantes singelos em recordações inolvidáveis e edificar um legado de carinho que suplanta o tempo e o espaço. Um legado que, a exemplo da receita do Bungeobang, será transmitido de geração em geração, mantendo acesa a faísca da esperança e da generosidade no íntimo de cada um. E assim sendo, a história de Minwoo e da sua mãe seguirá sendo narrada, sempiternamente, como uma demonstração de que,
Mesmo nos momentos mais penosos, o amor sempre identifica uma senda, transformando a dor em esperança e a tristeza em alegria, e que a chama da fé e da bondade jamais se extinguirá, iluminando o caminho para um futuro mais promissor e harmonioso para toda a humanidade. E quem sabe, em um dia gélido de invérnia, alguém, ao degustar um bungelbang fumegante, captará uma parcela do afeto e da diligência que exurgem de cada partícula daquele preparo, trazendo à memória a epopeia de uma família que, através de um comedouro singelo em feitio de peixe, logrou tocar o âmago de miríades de indivíduos e transmutar o mundo em um lugar um pouco mais doce e acolhedor. A cartilha, abrigada a 7 chaves e repassada adiante pelas estirpes familiares, não discorria apenas sobre os componentes e artifícios da arte culinária. Versava, sobretudo, sobre a primazia de estimar, de redimir e de nunca renunciar à convicção na índole propícia inerente ao ser humano. Tratava-se de como um mero gesto, um semblante sincero ou uma palavra de alívio poderiam ocasionar uma transmutação integral no destino de outrem, transformando a tristeza em júbilo e o desespero em esperança. E, de start, a recatada barraca de bungelbang, outrora um negócio despretensioso à beira da via pública, metamorfoseou-se em um patrimônio de afeição, conforto e concórdia, um local onde corações aflitos encontravam consolo e alívio para suas dores. As paredes, antes despojadas e desprovidas de encantos, ostentavam agora iconografias familiares, excertos de publicações periódicas e missivas de reconhecimento originárias de fregueses de todas as faixas etárias, cada uma delas testemunhando o impacto positivo que a família de Minwu havia causado no mundo. O perfume açucarado e persuasivo que emanava do estabelecimento era como um abraço afetuoso, convidando a todos a ingressar e compartilhar um instante de contentamento e unidade, um refúgio seguro onde as preocupações se dissipavam e a alegria florescia. Os trinetos de Minwu, agora na maturidade, dedicavam-se a preservar a memória dos seus maiores, inovando na elaboração e expandindo os empreendimentos, sem, todavia, desvirtuar a essência que o tornava tão distinto, um farol de esperança em um mundo conturbado. Criaram novas escolhas de paladares, adaptadas aos anseios rodiernos, mas sem jamais olvidar a receita primordial, aquela que uniu Minwu à sua progenitora e que se tornou o lábaro da família, um símbolo de amor e de perseverança que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Outros, sim, engajaram-se em empreitadas de cunho humanitário, destinando uma porção dos proventos a associações de auxílio e promovendo eventos com o propósito de angariar recursos para pessoas em situação de carência, estendendo a mão a quem mais necessitava e compartilhando a abundância que a vida lhes havia proporcionado. Seguiram o modelo dos seus ascendentes e sempre se comoveram com o bem-estar da comunidade e que albergavam a convicção de que era premente restituir a complacência que haviam recebido ao longo da sua trajetória, retribuindo a generosidade que lhes fora concedida e construindo um legado de bondade que inspiraria as futuras gerações. O relato da progenie de Minwu disseminou-se por toda a Coreia e instigou muitos a prosseguir os seus anelos e a jamais se entregar diante dos percalços, a acreditar em seus sonhos e a lutar por seus ideais, mesmo quando as dificuldades pareciam intransponíveis. A singela tenda de Bungelbang converteu-se em um ponto de atração turística, visitado por pessoas de todas as regiões do orbe, ávidas por conhecer in loco o lugar onde tudo se iniciou, um local sagrado onde a história de uma família extraordinária havia se desenrolado e onde a magia do amor e da esperança ainda pairava no ar. E, em cada bungeobang transacionado, em cada riso partilhado e em cada ação de clemência perpetrada, a memória de Minwu e da sua mãe permanecia patente, tal qual chama que jamais se extinguiria,
um farol que guiava os passos daqueles que buscavam um sentido para a vida e um propósito para a existência. A sua odisseia era uma prova de que o carinho, a esperança e a persistência são capazes de transmutar vidas e de erguer um mundo mais agradável para todos, um lugar onde a paz, a justiça e a igualdade reinassem e onde todos pudessem ter a oportunidade de realizar seus sonhos e alcançar a felicidade. Uma narrativa que, declamada de geração em geração, continuaria a inspirar e a sensibilizar por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvissem. E, porventura, em um futuro distante, a história de Minwu e da sua mãe se tornará uma lenda, um conto de fadas contemporâneo que será relembrado para sempre como um arquétipo de estima irrestrita e de superação, um símbolo de amor incondicional e de esperança eterna. Uma lenda que, tal qual o paladar do Bungeobang, aquecerá os corações e adoçará as existências de todos aqueles que a auscultarem, proporcionando conforto e alegria em momentos de tristeza e inspirando a seguir em frente, mesmo quando a vida se mostrar difícil. E em compêndio, repousa aí a genuína magia da vida. Metamorfosear instantes singelos em recordações inolvidáveis e edificar um legado de carinho que suplanta o tempo e o espaço. Um patrimônio de amor e de bondade que será transmitido de geração em geração, enriquecendo as vidas daqueles que o receberem. Um legado que, a exemplo da receita do Bungeobang, será transmitido de geração em geração, mantendo acesa a faísca da esperança e da generosidade no íntimo de cada um, possibilitando que o amor continue a tocar corações e a transformar vidas para sempre, e que a história de Minwu e sua mãe continue a ser contada, sempiternamente, como uma demonstração de que, mesmo nos momentos mais penosos, o amor sempre identifica uma senda, proporcionando esperança e alegria a todos aqueles que a ouvirem, e que a chama da bondade, Jam, se apagará, guiando e inspirando a todos aqueles que buscam um mundo melhor. E assim, a saga do Bungeobang, outrora um simples bolinho de peixe, transcende o tempo e o espaço, tornando-se um símbolo eterno de amor, esperança e união. Um legado que será lembrado para sempre e que continuará a inspirar gerações futuras a construir um mundo mais justo, solidário e feliz, onde todos possam ter a oportunidade de realizar seus sonhos e de alcançar a plenitude, e onde o amor incondice, Onal e a bondade humana reinem para sempre, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um futuro melhor, e mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança sempre prevalece e que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de superar todas as barreiras e de transformar o mundo em um lugar mais belo e acolhedor para todos, e que a história de Minwu e sua mãe continuará a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem. E quem sabe, em um dia frio de inverno, alguém, ao morder um Bungeobang quentinho, sentirá um pouco do amor e da dedicação que emanam de cada pedacinho daquele preparo, recordando a saga de uma família que, através de um simples bolinho em feitio de peixe, logrou tocar o âmago de Tá, muitas pessoas e transfigurar o mundo em um lugar um pouco mais doce e acolhedor, para sempre, e que a memória de Minwu e sua mãe permanecerá viva, como uma chama que jamais se extinguirá, guiando e inspirando a todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que a chama da bondade jamais se apagará, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um futuro melhor, e que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de superar todas as barreiras e de transformar o mundo em um lugar mais belo e acolhedor para todos, e que a história de Minwu e sua mãe continuará a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem,
e para sempre, o amor e a esperança prevalecerão, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro, o melhor, onde a paz, a justiça e a igualdade reinem para sempre, e onde todos possam viver em harmonia e felicidade, e que a história de Minwoo e sua mãe seja lembrada para sempre como um exemplo de amor incondicional, de superação e de bondade, e que a chama da esperança jamais se apague, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força motriz que impulsa, direciona a humanidade para um futuro mais justo, solidário e feliz para todos, e que a memória de Minwoo e sua mãe continue a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem, e que a chama da bondade jamais se apague, guiando e inspirando a todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força mais poderosa do universo, capaz de superar todas as barreiras e de transformar o mundo em um lugar mais belo e acolhedor para todos, e que a história de Minwoo e sua mãe seja lembrada para sempre como um exemplo de amor incondicional, de superação e de bondade, e que a chama da esperança jamais se apague, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força motriz que impulsiona a humanidade para um futuro mais justo, solidário e feliz para todos, e que a memória de Minwoo e sua mãe continue a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem, e que a chama da bondade jamais se apague, guiando e inspirando a todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força mais poderosa do universo, capaz de superar todas as barreiras e de transformar o mundo em um lugar mais belo e acolhedor para todos, e que a história de Minwoo e sua mãe seja lembrada para sempre como um exemplo de amor incondicional, de superação e de bondade, e que a chama da esperança jamais se apague, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força motriz que impulsiona a humanidade para um futuro mais justo, solidário e feliz para todos, e que a memória de Minwoo e sua mãe continue a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem. E que a história de Minwoo e sua mãe seja lembrada para sempre como um exemplo de amor incondicional, de superação e de bondade, e que a chama da esperança jamais se apague, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força motriz que impulsiona a humanidade para um futuro mais justo, solidário e feliz para todos, e que a memória de Minwoo e sua mãe continue a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem. E que, ao final, seja o amor quem permaneça, quem prevaleça, quem vença, e que a história do Bangyeobang seja para sempre lembrada, e que a chama da esperança jamais se apague, mas que seja, sim, a luz motriz que impulsiona a todos a seguir em frente, em direção a um futuro mais brilhante e mais feliz para todos, e que o amor seja a força que os guia, e que a história de Minwoo e sua mãe jamais se apague, mas que seja um farol para todos para sempre, e que a história de Minwoo e sua mãe seja lembrada para sempre como um exemplo de amor incondicional, de superação e de bondade, e que a chama da esperança jamais se apague, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam um mundo melhor, e que o amor seja a força motriz que impulsiona a humanidade para um futuro mais justo, solidário e feliz para todos, e que a memória de Minwoo e sua mãe continue a inspirar e a comover por muitos e muitos anos, tocando os corações e transformando as vidas de todos aqueles que a ouvirem. E que, ao final,
seja o amor quem permaneça, quem prevaleça, quem vença, e que a história do Bungeobang seja para sempre lembrada, e que a chama da esperança jamais se apague, mas que seja, sim, a luz motriz que impulsiona a todos a seguir em frente, em direção a um futuro mais brilhante e mais feliz para todos, e que o amor seja a força que os guia, e que a história de Minwu e sua mãe jamais se apague, a mais que seja um farol para todos, para sempre. Que a chama da esperança jamais se extinga, mas sim que continue a arder com intensidade, iluminando os corações e guiando os passos de cada indivíduo, inspirando-os a trilhar um caminho repleto de bondade, generosidade e compaixão. Que a história de Minwu e sua mãe ecoe através dos tempos, transmitindo a mensagem de que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor e a fé são capazes de superar qualquer obstáculo, transformando a dor em alegria e o sofrimento em esperança. Que a memória de seus atos de caridade e benevolência continue a inspirar a criação de projetos sociais e iniciativas comunitárias em todo o mundo, promovendo a igualdade, a justiça e o bem-estar de todos os seres humanos. E que, ao final de cada jornada, o amor seja a força que nos une, que nos fortalece e que nos permite construir um mundo mais justo, solidário e harmonioso, onde a paz e a felicidade reinem para sempre. Que a história do Bungeobang seja contada e recontada, transmitida de geração em geração, perpetuando o legado de Minwu e sua mãe e inspirando a todos a acreditar no poder transformador do amor. E que, em cada Bungeobang saboreado, a essência dessa história seja sentida, aquecendo os corações e adoçando as vidas de todos aqueles que a experimentarem, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e a bondade sempre encontram um caminho para florescer. Que a chama da esperança jamais se apague, mas sim, que continue a brilhar intensamente, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o amor seja a lei suprema e a felicidade seja o destino de todos. E que, ao final, a história de Minwu e sua mãe seja lembrada como um exemplo de que, com amor, fé e perseverança, é possível transformar o mundo em um lugar melhor. Um Bungeobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de bondade de cada vez, construindo um legado de amor que transcende o tempo e o espaço, inspirando a todos a seguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre. Que a memória de Minwu e sua mãe permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando nossas ações, para que possamos, juntos, construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o amor seja a força que nos une e a esperança a luz que nos guia, para sempre. E que, assim como o aroma doce e reconfortante do Bungeobang, a história de Minwu e sua mãe continue a aquecer os corações e a inspirar as almas de todos aqueles que a ouvirem, transmitindo a mensagem de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e o amor são as forças mais poderosas do universo, capazes de superar todas as barreiras e de transformar o mundo em um lugar mais belo e acolhedor, para todos, para sempre. E que a chama da esperança jamais se apague, mas sim que continue a arder com intensidade, iluminando os corações e guiando os passos de cada indivíduo, inspirando-os a trilhar um caminho repleto de bondade, generosidade e compaixão, para que juntos possamos construir um mundo onde o amor seja a lei suprema e a felicidade o destino de todos, para sempre. E que a história de Minwu e sua mãe seja lembrada como um exemplo de que, com amor, fé e perseverança, é possível transformar o mundo em um lugar melhor. Um Bungeobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de bondade de cada vez,
construindo um legado de amor que transcende o tempo e o espaço, inspirando a todos a seguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwu e sua mãe permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando nossas ações, para que possamos, juntos, construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o amor seja a força que nos une e a esperança a luz que nos guia, para sempre, e que a chama da esperança jamais se apague, mas sim que continue a brilhar intensa, quente, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o amor seja a lei suprema e a felicidade seja o destino de todos, para sempre, e que a história de Minwu e sua mãe seja lembrada como um exemplo de que, com amor, fé e perseverança, é possível transformar o mundo em um lugar melhor. Um bungeobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de bondade de cada vez. Construindo um legado de amor que transcende o tempo e o espaço, inspirando a todos a seguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwu e sua mãe permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando nossas ações, para que possamos, juntos, construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o amor seja a força que nos une e a esperança a luz que nos guia, para sempre, e que a chama da esperança jamais se apague, mas sim que continue a brilhar intensamente, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o amor seja a lei suprema e a felicidade seja o destino de todos, para sempre, e que a história de Minwu e sua mãe seja lembrada como um exemplo de que, com afeto, fé e perseverança, é possível transmutar o mundo em um local melhor, um bangeobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de benignidade de cada vez, edificando um legado de afeição que suplanta o tempo e o espaço, inspirando a todos a prosseguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwu e sua genitora, Pé, permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando nossas ações, para que possamos juntos edificar um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o afeto seja a força que nos une e a esperança a luz que nos guia, para sempre, e que a chama da esperança jamais se apague, mas sim, que continue a brilhar intensamente, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o afeto seja a lei suprema e a felicidade o destino de todos, para sempre, e que a história de Minwu e sua genitora seja relembrada como um arquétipo de que, com afeição, fé e resiliência, é possível metamorfosear o mundo em um lugar melhor. Um bungeobang de cada vez, um semblante de cada vez, um ato de generosidade de cada vez, construindo um legado de estima que transcende o tempo e o espaço, inspirando a todos a seguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwu e sua genitora permaneça viva em nossas almas, guiando nossa senda e inspirando nossas ações, para que possamos, juntos, construir um mundo mais equitativo, solidário e fraternal, onde o afeto seja a força que nos agrega e a esperança a luz que nos direciona para sempre, e que a chama da esperança jamais se extinga, mas sim que continue a arder com intensidade, iluminando o universo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o afeto seja a lei suprema e a felicidade a meta de todos, para sempre, e que a história de Minwu e sua genitora seja relembrada como uma demonstração de que,
Com afeição, crença e persistência, é possível transformar o mundo em um local melhor. Um bungobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de caridade de cada vez, construindo um legado de estima que suplanta o tempo e o espaço, inspirando a todos a prosseguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwoo e sua genitora permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando nossas ações, para que possamos, juntos, construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o amor seja a força que nos une e a esperança a luz que nos guia, para sempre, e que a chama da esperança jamais se apague, mas sim que continue a brilhar intensamente, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o amor seja a lei suprema e a felicidade o destino de todos, para sempre, e que a história de Minwoo e sua genitora seja lembrada como um exemplo de que, com afeto, fé e perseverança, é possível transformar o mundo em um lugar melhor. Um bangyeobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de bondade de cada vez, construindo um legado de amor que transcende o tempo e o espaço, inspirando a todos a seguir, ir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwoo e sua genitora permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando nossas ações, para que possamos, juntos, construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o amor seja a força que nos une e a esperança a luz que nos guia, para sempre, e que a chama da esperança jamais se apague, mas sim que continue a brilhar intensamente, iluminando o mundo e guiando a humanidade para um futuro mais promissor, onde o amor seja a lei suprema e a felicidade o destino de todos, para sempre, e que a história de Minwoo e sua genitora seja lembrada como um exemplo de que, com afeto, crença e persistência, é possível transformar o mundo em um local melhor, um bungyeobang de cada vez, um sorriso de cada vez, um ato de caridade de cada vez, construindo um legado de estima que suplanta o tempo e o espaço, inspirando a todos a prosseguir em frente, com esperança e alegria, em direção a um futuro mais brilhante e feliz para todos, para sempre, e que a memória de Minwoo e sua genitora permaneça viva em nossos corações, guiando nossos passos e inspirando essas ações para que possamos juntos construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde o